गेट पंजाबी वेख रहे सारे दर्शकों को शहरी दत्ता दी प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। प्यारे दर्शकों, स्पिरिचुअल विद्या विच चामुंडा स्वामी एक अजिहा शो जिस दे विच ज़्यादातर असी कोशिश करते हैं कि स्वामी जी तुहाडे लाइव सवालों का जवाब दे सकन, पर कई बारी कुछ अजिहे सवाल होंदे ने, मन दे विच कुछ शंकावां होंदियां ने जिन्होंने लैके हमेशा कुछ ना कुछ इंसान अटकलां लाई रखता है। सो उन्हां दे विच उस सवाल साडे आम सवाल, आम जिंदगी के सवाल सानू परेशान करते हैं, सानू उसके जवाब नहीं मिलते। सो वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर चामुंडा स्वामी जी एक बार फिर स्टूडियो दे विच मेरे नाल ने और मेरे कोल तुहाडे दिते हुए सवाल ने जो कि मैं उन्होंने पूछन जा रही हाँ। सो आओ चलो करिए वेलकम स्वामी जी दा। स्वामी जी जय माता दी। जय माता दी शहरी जी। दोस्तों जय माता दी, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वामी जी, अजकल जिस तरह समा बीतता जा रहा है, असी अगे वध रहे हाँ, उस समय दे विच असी बहुत कुछ अगे जाते हुए पिछे साडे कोल छुट रहा है और उस दे विच हैगे आ रिश्ते, और रिश्तियां दे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ा खास रिश्ता हैगा जिहड़ा सारी जिंदगी चलना है, माँ प्यो भी छुट जाते हैं, बच्चे भी छुट जाते हैं, वो रिश्ता हुंदा पति पत्नी का। पर पति पत्नी के रिश्ते दे विच किते ना किते जो अलगाव, जो अविश्वास, जो दूरियां वो आ जांदियां ने। कि ज्योतिष के राही यह पॉसीबल है कि तुसी जदों किसी रिश्ते का चुनाव करना हैगा तुसी उसनू पहले बैलेंस कर सकते हो, मिला सकते हो कि तुहाडी आउण वाली जिंदगी ठीक होवे? ज्योतिष शहरी जी बहुत बारी मैं बेनती की कि ज्योतिष सानू गाइड करता है, हाँ जी, सानू डायरेक्शन दिंदा है, हाँ जी, साडी किस्मत दा, साडे मुकद्दर दा फैसला नहीं करता। ठीक साडा है, मुकद्दर, साडी किस्मत वो परमात्मा ईश्वर वाहिगुरु माता रानी जानते नहीं जी। किसी व्यक्ति की परसनैलिटी बारे, ਉਹਦੇ करैक्टर बारे, ਉਹਦੀਆਂ आदतों बारे जिन्ना विस्तार दे विच ज्योतिष शास्त्र विच लिखिया होया ਜਾਂ जिन्ना वधिया ज्योतिष शास्त्र तुहानूं दस सकदा है, शायद दुनिया की कोई भी होर विद्या तुहानूं इन्ना गाइड नहीं कर सकती जी। और गाइड ही नहीं, ज्योतिष ये भी दसदा है कि इस सितारिਆਂ वाले बंदे नूं इस सितारिਆਂ वाले नाल रहना चाहिए, ਜਾਂ इस सितारे वाले बंदिਆਂ नूं इस सितारे वाले नाल रहना चाहिए। ज्योतिष दे विच मुमकिन है, मुमकिन है। पर जिवें बेटे मैं कहा पहलों भी जी, कोशिश कर सकते हो, जिवें जिवें तुसीं किसी दे नाल पार्टनरशिप करनी है बिजनेस की, और जो जिहड़ी पार्टनरशिप है बिजनेस की वो करन लग्गियां अगर तुसीं ज्योतिष विद्या का सहारा लैंदे हो, ज्योतिष विद्या की गाइडेंस लैंदे हो, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ बहुत वधिया चल सकते हो, बहुत अच्छियां स्थितियां च आ सकते हो। शादी दे विच भी अगर तुसीं इस विद्या का सहारा लैंदे हो तो बहुत अच्छा जाया जा सकता है। पर मुश्किल ऐसी स्थिति है कि अगर 100% तुसीं सोचो कि ज्योतिष के मुताबिक शादी करिए तो शायद बहुत लोग अनमैरिड रह जान। अच्छा। और दूसरी स्थिति है कि जदों तुसीं दोस्तों मेरे कोल आंदे हो जां किसी होर ज्योतिषी दे कोल जांदे हो, जां किसी कई बारी तुसीं घर तो फैसला करके जांदे हो कि शादी फाइनल है, कदी कदी तुसीं तां आंदे हो कि जदों तुहानूं किसी नूं ना करनी होए कि शहरी ये रिश्ता सानूं मंजूर नहीं है क्योंकि कुंडली नहीं मिलती, तुसीं किसी ज्योतिषी का सहारा लभदे हो कि सीधे ना कहण दी तुहाडे च हिम्मत नहीं है, जां तुहानूं ना कहना मैनर के मुताबिक खराब लगता है, कभी ज्योतिष का सहारा ले लेंदे हो। कभी अगर हाँ हो चुकी है, तुसीं इनविटेशन कार्ड भी प्रिंट करवा चुके होंदे हो और फिर तुसीं ज्योतिषी कोल जांदे हो, फिर ज्योतिषी कहता जी तुसीं ये तो शादी नहीं निभेगी, कहंदे कोई उपाय दस दे, कुछ होर दस दे, कुछ होर दस दे, तो फिर वो गल बनदी नहीं। उहदे नाल की हुंदा है
ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਲਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਓ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਅਗਰ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਐਸੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 50% ਜੋਤਿਸ਼ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 25% ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 25% ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਥੁਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬੇਟੇ ਕੰਨਿਆ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਊ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੈਟ ਗੋ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ, ਔਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਓਹੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਲਿਓ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁੰਡਲੀ ਦੋਸਤੋਂ ਮਿਲਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾੜੀ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਕੁੰਡਲੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾੜੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 97-95% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾੜੀ ਦੋਸ਼ ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। स्वामी जी, इस दे लिए मतलब फिर तक जन्म पत्री होनी बहुत जरूरी है ना बेटा? डेट ऑफ बर्थ होए ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है तो जन्म पत्री तो अजकल वो पुराना जमाना सी बेटे कि जो जन्म पत्री बनाने वास्ते एक एस्ट्रोलॉजर ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਨੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲੈਬ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਲੈਬ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ। ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਕੂਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਾਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ खुश करने की कोशिश करे। जो सच्चाई है वो दसे, अपनी विद्या के नाल सिंसीयर रहे। बिल्कुल ठीक है। दूजा उन्होंने विद्या का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। विद्या गुरु के कोलों सीखी हुए, किताबी विद्या करके बहुत कठिन है। जिन्नी देर तुहाडे ते गुरु कृपा नहीं है, तुसीं कुछ गुरु के चरणों 'च बैठ के सिक्ख्या नहीं प्रैक्टिकली, तो कल्लियां किताबां तो गल बनती नहीं। जिवें तुसीं हार्ट सर्जरी दी किताबां पढ़ के हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते जी, आई सर्जरी ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਾਧਕ ਹੋਏ,
ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ, ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੂਡ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਗਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਉੱਪਰ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਰਸਨ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਮੂਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਮੂਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕੀ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲੀ, ਗਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਲਓ, ਥਰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੈਰੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਓਪਨ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋਗ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਐਸੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ, 2 ਮਿੰਟ, 5 ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ, ਆਫਟਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਗਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇਠ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ।
ਪਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਐਬ ਛੁਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲ ਲਵੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਡੈਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਟਟੋਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੱਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਤਿਆਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਬੇਟੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਗਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਕੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਸਥ ਜੀਵਨ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਬੇਟੇ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ, ਮੰਗਲ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀਓ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਘਾਸ ਫੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਵਾਈਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏਗਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ स्वामी जी, इस तरह लग रहा है कि जिस तरह कोई अपने बहुत बुजुर्ग, कोई ਵੱਡੇ, मतलब ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਮੁਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵਿਦਿਆ ਵਿਦ ਚਾਮੁੰਡਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਪਰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂजेस ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇजेस ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਰਕ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਿਟਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਰਾਗਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਜੈਨ ਹੋ,
कोई भी धर्म है तुहाडा, किसी भी धर्म दे विच किते भी कोई बुराई नहीं लिखी हुई, किते भी कोई बुराई नहीं लिखी हुई। पर असी एक लाइन कोई लै लैंदे आ, दूसरी लाइन कोई लै लैंदे आ, तीसरी कोई लै लैंदे आ, फिर जो साडे मन नूं पसंद हुंदा तो फिर असी उसके मुताबिक चलना शुरू कर दिंदे आ। अज ही सवेरे कोई एक महापुरुष कह सकदा, एक व्यक्ति आए तो मैं क्या तुसीं वैजीटेरियन रहा करो, अज दी गल है जी जी। कहंदे राम भगवान भी तां एक शिकार करन गए सी, वो मीट खांदे होणगे तां शिकार करन गए। अच्छा। ते असीं उन्हां महापुरखां दी जदों गल करदे आ ते असीं पहिलां उन्हां दे चरनां दे मुताबिक भी उन्ने क हो के रखीए। उस महापुरख दे बारे जिहने अपने पिता दे कहण ते पूरा पूरा राज त्याग दिता, जिन्हें अपने पिता दे वचन करके बनवास सहन कर लिया, जिन्हें एक धोबी नूं दी गल सुन के दुखी ना होए अपनी पत्नी नूं त्याग दिता, वो अच्छे पति नहीं बन पाए, उन्होंने अच्छे राजा बनने की कोशिश की, अच्छे बेटे बनने की कोशिश की, अच्छे ब्रदर बनने की कोशिश की, और आपां असीं तां एक इंसान भी नहीं बन पा रहे। अगर असीं किसी नाल तुलना करते हैं, अगर पूरी रामचरितमानस नूं पढ़ के तो तुसीं उदां दे बन जाओ तो फिर तुसीं भी उस स्थिति दे विच बैठ के जो मर्जी करो। असीं अपने मतलब की गल लभदे हर धर्म चों, असीं बहुत खुदगर्ज हो गए हैं, असीं बड़े स्वार्थी हो गए हैं, तो असीं अपने आप नूं ठीक करिए, घट्टो घट्ट अपने नाल तां सच बोलना शुरू करिए, बाहर दे लोकां नाल तां नहीं बोल पाते, अपने आप नाल प्यार करना शुरू करिए, अपने बारे सोचना शुरू करिए तो दूसरिਆਂ बारे जरूर सोचा जाएगा, दूसरिਆਂ ਦੇ बारे जरूर अच्छी स्थितियां पैदा कर सकांगे। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ हर ਵਾਰੀ, और उम्मीद करते हैं कि जो लाइव प्रोग्राम होएगा तो दर्शकों के सवालों के जवाब भी असी दे सकांगे। सो प्यारे दर्शकों, तुसीं ईमेल कर सकते हो, स्वामी जी के सेंटर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर तुहाडी स्क्रीन ते आ रहे हैं। स्वामी जी स्टूडियो दे विच आउण दे लई और इन्ना सब कुछ सानूं दस्सण दे लई थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी शहरी, शुक्रिया दोस्तों, जय माता दी। माता रानी तुहाडे ते किरपा करन, परमात्मा किरपा करन, अगे वधो, तरक्की करो। सत श्री अकाल। Oh